আমি কল্পনা করতে পারি না যে এই সুন্দর পরিবেশে এবং এই কোরআনের পাখি যারা এদের জীবন সম্বন্ধে কোনো ধারণাই এখন পর্যন্ত হয় নাই, এরা এত সুন্দরভাবে এবং স্বাবলম্বীভাবে যে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সাহস দেখে আমি খুব আনন্দিত এবং আমার অন্তর থেকে এদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরা যেন ভবিষ্যতে দিনের আলো যেন সর্বত্র ছড়ায় দেয়, এই কোরআনের পাখিদের প্রতি আমার এই আবেদন রইল। সম্মানিত উপস্থিতি, অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছে অত্র মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. صدق الله العظيم. জাযাকাল্লাহ। অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে আমাদের সকলকে কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে বিমোহিত করার জন্য প্রথম প্রতিযোগী হিসাবে প্রতিযোগীর স্থান দখল করেছেন মোহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন। তাকে তেলাওয়াত করার জন্য দরখাস্ত করা হলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على
الرحمن أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته তো দ্বিতীয় প্রতিযোগী হিসাবে প্রতিযোগীর স্থান দখল করবেন মোহাম্মদ জুনাইদ আহমদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته তৃতীয় প্রতিযোগী হিসাবে মঞ্চে আসবে মোহাম্মদ আরিফ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم সম্মানিত উপস্থিতি, চতুর্থ প্রতিযোগী হিসাবে মঞ্চে আসবেন মোহাম্মদ হজরত আলী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ওয়া না'মাতিন كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين صدقت يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته পঞ্চম প্রতিযোগী হিসাবে মঞ্চে আসবে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ষষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে মঞ্চে আসছে মোহাম্মদ তানজিম হাসান। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত উপস্থিতি, সপ্তম প্রতিযোগী হিসাবে মঞ্চে আসছে মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته প্রতিযোগী হিসাবে মঞ্চে আসছে মোহাম্মদ সামি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عِدِينَ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته নবম প্রতিযোগী হিসাবে মঞ্চে আসছে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের কেরাত প্রতিযোগিতায় দশম ও সর্বশেষ প্রতিযোগী হিসাবে মঞ্চে আসছে মোহাম্মদ ওলিউল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته এই মুহূর্তে অতিথির বক্তব্য নিয়ে আসবে জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব। জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, শ্রদ্ধা উপস্থিত, এখানে আমাদের মুরব্বিয়ানে কারাম, ঢাকা থেকে আগত এবং আমাদের অত্র এলাকার সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব এবং ছাত্র এবং ওস্তাদবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে আমারও এই দীর্ঘ জীবনে অনেক সময় কাটাইছি, বিভিন্ন প্রোগ্রামে গিয়েছি। এই ধরনের কেরাত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান আমার জীবনেও প্রথম, যেটা আমার সোহাগ বলে গেলেন। সত্যি কথা, দিনের আলো যেভাবে ছড়ায় সমাজের মধ্যে, এটা কমে গেছে। তো এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের শ্রদ্ধেয় জালাল ভাই যে মুহূর্তে উদ্যোগ নিয়েছেন, আমরা সবাই দোয়া করব এই সবার সহযোগিতা। একা দ্বারা কারো পক্ষে এই ধরনের অনুষ্ঠান, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে চালানো সম্ভব না। সমাজের এবং অত্র এলাকার সমস্ত মুরিবিনে কেরাম যারা আছেন, সমাজের বিভিন্ন দেশান্তরে যারা আছেন, সবাই আশা করব এই কাজে আগেই আসবেন। আর আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগছে সেটা হলো যে কেরাত প্রতিযোগিতা, এটা এখানে প্রথম 10 জন অংশগ্রহণ করেছে। আমরা হয়তো বিভিন্ন প্রোগ্রামই দেখি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানই দেখি, কিন্তু একেবারে আমরা দেখি মিডিয়ার মাধ্যমে, কিন্তু একেবারে সামনে, একেবারে নিজের চোখে দেখা এই অনুষ্ঠান, ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আয়োজন, আমার খুবই ভালো লেগেছে। তো আমি আশা করব এই অনুষ্ঠান আর সামনে আরও বড় আকারে বড় ধরনের প্রোগ্রাম করবে এবং তারা শুধু এখানেই না, তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামেও তারা অংশগ্রহণ করবে, আমি আশা রাখি। তা আমি যেহেতু অল্প সময় কথা, তা আমি এই দোয়া করব প্রতিষ্ঠানকে আল্লাহ যেন কবুল করেন এবং দিনের জন্য যে আল্লাহ এই সুযোগটা করে দিয়েছেন, এই সুযোগটার ব্যবহার আমরা যেন সবাই মিলে করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন। ও আখিরাত দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। অসংখ্য অগণিত ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবকে আমাদের উস্তাদ ছাত্র মাদ্রাসা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নসিহা করার জন্য। সম্মানিত উপস্থিতি, অতিথির বক্তব্যের এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা পেশ করবেন জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব। জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব, ডাইরেক্টর নিট এক্সপোর্ট বিডি লিমিটেড। আসসালামু আলাইকুম। আজকের উপস্থিতি, আমার পূর্ববর্তী বক্তা যারা ওনারা ছিলেন, ওনারা যেটা বলে গেলেন যে কোরআন প্রতিযোগিতার কারো প্রথম, আমার কিন্তু দ্বিতীয়, এবং আমি প্রথম এখানেই এসেছিলাম আরও একটা প্রোগ্রামে। তো যারা প্রতিযোগিতা হিসাবে প্রতিযোগী করছেন, ওনাদের বাচ্চারা খুবই সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিতে করছে। আর আজকাল এই কোরআন প্রতিযোগিতা শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না, দেশের বাহিরেও এই কোরআন প্রতিযোগিতা হইতেছে এবং বাংলাদেশের বহু কোরআন প্রতিযোগী সুনামের সাথে প্রথম স্থানও অধিকার করছে। সেই ইয়েতে আমি বলবো এইটা আরও সামনে সুন্দর কিভাবে করা যায় সেই করা। যারা প্রতিযোগিতা আজকে ছিলেন, আমার কাছে সবাইকে মনে হলো যে তারা
সুন্দরভাবেই করছে। যদিও এখানে বিচারক মণ্ডলী ওনারা ওনাদের রায় দিবেন, আমার কাছে সবাইকে মনে হয়েছে যে তারা সবাই ভালো করছে। তো সামনে আরও উত্তর ভালো করবে এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেবকে। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ নসিহা পেশ করবেন আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি জনাব হাফেজ মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব দামাত বারাকাতুমুল আলিয়া। হামিদান ওয়া শাকিরান লিল্লাহি কুল্লু ওয়া সালাতান ওয়া সালামান আলা রাসূলিহিল কারীম মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ওয়া রাসূলিহি ওয়া জাআলাহু কাফাতান লিন-নাসি বাশীরান ওয়া নাযীরা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। দয়াল আল্লাহ মানব জাতিকে কোরআন শিক্ষা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এখানে কোরআন শিক্ষাকে সৃষ্টির আগে আনা হয়েছে এই কারণে কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। যাদের ভিতরে ইলমে ইলাহির শিক্ষা থাকবে তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ হবে, যাদের ভিতরে ইলমে ইলাহি থাকবে না তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ হবে না। অন্যত্র আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আদল। যাদের ভিতরে কোরআন শিক্ষা থাকবে না তারা চতুষ্পদ প্রাণী থেকে নিকৃষ্ট। আমরা ইলমের বাগানের মধ্যে আছি, অবশ্যই আমরা ইলমে ইলাহি শিখব, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান শিখব, শিখে মানুষের কাছে প্রসার করব। কবি বলেন হাম নগমায়ে কুরআনি দুনিয়া কো সুনা দেঙ্গি, হর কলব মে চাহত কে এক আগ লাগা দেঙ্গি। আমরা কোরআনের আওয়াজ আর কোরআনের ঝংকারকে পৃথিবীবাসীকে শুনিয়ে দিতে চাই, প্রত্যেকটি হৃদয়ের আগ্রহে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চাই। क्या हुस्न कुरानी है हम सबको बता देंगे। কোরআনের সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য, পাওয়ার, ক্ষমতা, কুদরত, আল্লাহ তাআলার কুদরত আমরা মানুষদেরকে শুনিয়ে দিতে চাই, বলে দিতে চাই। হর ফর্দ কো ইসকা হাম দেওয়ানা বানা দেঙ্গি। আমরা কোরআনের সৌন্দর্য, মাধুর্য বলে দিয়ে মানুষদেরকে উম্মাদ বানিয়ে দিতে চাই। হো যায়েঙ্গে সব মেখার ইস বাদায়ে কোরআন কি। কোরআনের সংস্পর্শে যে আসবে সে সফল হবে, সে অবশেষে জান্নাতে যাবে, আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করবে। প্রত্যেককে আমাদের ইলমে ইলাহি শিক্ষা এবং বুঝার তৌফিক দান করুক। আর আমরা যারা মাদ্রাসায় পড়তেছি অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে এবং আমরা সকলেই আমাদের ইলম শিক্ষা করব এবং জাতির কাছে প্রসার করার জন্য প্রস্তুতি নেব। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। জাযাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ ফি হায়াতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরতের জবানে হায়াতে বারাকাহ দান করেন। গুরুত্বপূর্ণ নসিহা আমাদের জন্য রেখেছেন। প্রতিযোগীদের স্থান নির্ধারণ হয়ে গেছে, এখন আমরা পুরস্কার ও হাদিয়া বিতরণ করব। তারপর ইনশাল্লাহ সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে আজকের কেরাত প্রতিযোগিতা শেষ হবে। জুমার অল্প কিছুক্ষণ সময় আর মাত্র বাকি আছে, আমরা সকলে ইনশাল্লাহ সেই দিক খেয়াল রাখব। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের এই আকানগর দারুল উলুম ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা এতিমখানার কেরাত প্রতিযোগিতা 2024 ইংরেজির ফলাফলপত্র আমাদের হাতে চলে এসেছে। এই 10 জন প্রতিযোগীর মধ্যে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, তিনি কেরাত, হসনে সৌদ এবং তাজবিদ সর্বমোট মিলে 92 নম্বর পেয়ে তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় স্থান যিনি অর্জন করেছে মোহাম্মদ সোহাগ, তিনি 89 নাম্বার পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। তৃতীয় স্থান যিনি অর্জন করেছেন মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, এই 87 নাম্বার পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। যথাক্রমে ইনশাল্লাহ আমরা তাদেরকে পুরস্কৃত করব। প্রথমে আমরা সান্ত্বনা পুরস্কারগুলো দিচ্ছি। সান্ত্বনা পুরস্কার নেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আসছেন মোহাম্মদ ইসলাম, তাকে পুরস্কার দিবেন জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম সাহেব। সে পুরস্কারটি গ্রহণ করছে জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে। সান্ত্বনা পুরস্কার নিতে আসছে মোহাম্মদ জুনাইদ আহমদ, তার হাতে পুরস্কার তুলে দিবেন জনাব মোহাম্মদ ওহিদুজ্জামান সাহেব।
সে পুরস্কারটি গ্রহণ করছে জনাব ওহিদুজ্জামান সাহেবের কাছ থেকে। সান্ত্বনা পুরস্কার নিতে আসছে হজরত আলী, মোহাম্মদ হজরত আলী। তাকে পুরস্কার দিবেন জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব। সে পুরস্কার গ্রহণ করছে জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেবের কাছ থেকে। সান্ত্বনা পুরস্কার নিতে আসবে এই মুহূর্তে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, তাকে সান্ত্বনা পুরস্কার দিচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম সাহেব। সে পুরস্কার গ্রহণ করছে জনাব মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে। সান্ত্বনা পুরস্কার নিতে আসছে মোহাম্মদ তানজিম হাসান। তানজিম হাসানকে পুরস্কার দিবেন জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান সোহাগ সাহেব। সে পুরস্কার গ্রহণ করছে জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান সোহাগ সাহেবের কাছ থেকে। সান্ত্বনা পুরস্কার নিতে আসছে মোহাম্মদ সামি, তাকে পুরস্কার দিবেন হাফেজ মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া। সান্ত্বনা পুরস্কার নিতে আসছে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, তাকে পুরস্কার দিবেন জনাব মোহাম্মদ অরুণ মেম্বার সাহেব। মোহাম্মদ ওলিউল্লাহ পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোহাম্মদ অরুণ মেম্বার সাহেবের কাছ থেকে, যিনি আজকের কেরাত প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। মোহাম্মদ আরিফ, মোহাম্মদ আরিফ, তাকে পুরস্কার প্রদান করবেন আমাদের অত্র মাদ্রাসার অত্যন্ত খায়ের খা জনাব মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন সাহেব। আরিফ পুরস্কার গ্রহণ করছে জনাব মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে। তার বাবা নেই, সে হাফেজ, তার ভাইও মাদ্রাসায় পড়ে, সেও হাফেজ হতে চলছে। আমরা উভয় ভাইয়ের জন্য খাস করে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম হিসাবে তাদেরকে যেন কবুল করেন। আজকের কেরাত প্রতিযোগিতায় যিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া, সোহাগ মিয়া, তাকে পুরস্কার প্রদান করবেন জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া পুরস্কারটি গ্রহণ করছেন। আজকের কেরাত প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে যিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, তাকে পুরস্কার প্রদান করবেন আমাদের আজকের সম্মানিত মেহমান এবং আয়োজক জনাব মোহাম্মদ জালালউদ্দিন সাহেব। জনাব মোহাম্মদ জালালউদ্দিন সাহেব, BA অনার্স, MSS অর্থনীতি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া, যারা আজকের কেরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন তাদেরকে সম্মানের পাশাপাশি, তাদেরকে পুরস্কারের পাশাপাশি সম্মানজনক ক্রেস্টও প্রদান করা হবে। যিনি তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন তাকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন আমাদের অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন সাহেব। ক্রেস্ট নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব মোহাম্মদ আরিফ মিয়াকে। তাকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন সাহেব। আরিফ। দ্বিতীয় স্থান যিনি অর্জন করেছেন মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া, তাকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন আমাদের অত্র মাদ্রাসার মুআজ্জাজ মুহতারাম সম্মানিত মুহতামিম জনাব হজরত মাওলানা মুফতি শাহাদত হুসাইন মিসবাহ আজিজি সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া। হজরতের কাছ থেকে মোহাম্মদ সোহাগ মিয়াকে ক্রেস্ট নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করছি। আজকের কেরাত প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে যিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন, প্রথম স্থানের ক্রেস্ট প্রদান করবেন অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ শফিকুর রহমান সাহেব,
সাবেক চেয়ারম্যান 1 নং তেজকালী ইউনিয়ন বাঞ্ছারামপুর। সকলকে ধন্যবাদ। আজকে পবিত্র জুমার দিন, এই মুহূর্তে সভাপতি ও সমাপনীর বক্তব্য পেশ করবেন আমাদের অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত খায়ের খাম এবং সম্মানিত আজকের যেই কেরাত প্রতিযোগিতার যে অনুষ্ঠানের যিনি সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এবং যিনি আয়োজন করেছেন, উক্ত আয়োজক জনাব মোহাম্মদ জালালউদ্দিন BA অনার্স MSS অর্থনীতি। ওনাকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি কল্পনা করতে পারি না যে এই সুন্দর পরিবেশের এবং এই কোরআনের পাখি যারা এদের জীবন সম্বন্ধে কোনো ধারণাই এখন পর্যন্ত হয় নাই, এরা এত সুন্দরভাবে এবং স্বাবলম্বীভাবে যে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সাহস দেখে আমি খুব আনন্দিত এবং আমার অন্তর থেকে এদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরা যেন ভবিষ্যতে দিনের আলো যেন সর্বত্র ছড়ায় দেয়, এই কোরআনের পাখিদের প্রতি আমার এই আবেদন রইল। আর পাশাপাশি এখানে যারা শিক্ষকতা আছেন, ওনারা শুধু এখানে তাদেরকে গতানুগতিক শিক্ষা দিলেই চলবে না, এদেরকে যাতে ভবিষ্যতে এরা কর্মক্ষম হইতে পারে, পাশাপাশি সেই কর্মক্ষমেরও একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তাদেরকে করতে হবে। তো এই ইয়াতে আমরা শুধু আরবির পাশাপাশি যেমন বাংলা, ইংরেজি, তারপরে হলো বিজ্ঞান, এই 3টা সাবজেক্টের উপরে আমি গুরুত্ব দিতেছি। এই কারণে যে তারা বাংলাটা যদি বোঝে, তাহলে কোরআনের অনুবাদ এবং তার তাৎপর্যগুলি যদি এরা বুঝতে পারে, তাহলে ওরা বেকার থাকবে না। ওরা তাদের পরবর্তী জীবনে গিয়ে দেখা যাবে যে এরা একটা উপার্জনের একটা বন্দোবস্ত করতে পারবে। তো আর এই ক্ষেত্রে যেই খরচ হবে সেটা ইনশাল্লাহ এটার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলাই করে দেয়। তারপরেও আমি এখানে উপদেষ্টা মণ্ডলী আছে এবং এখানে কার্যনির্বাহী পরিষদ আছে, ওনারা আরেকটু সাপোর্ট দিবেন এবং আরেকটু এফোর্টস দিবেন, যাতে আমরা এই আকানগর দারুল উলুম হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসাটা যেন আমরা এই থানার মধ্যে যেন 1 নম্বরে রাখতে পারি। আর পাশাপাশি আমি এখানে আরেকটু বলে রাখি যে এইখানে শুধু আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা চেষ্টা করতেছি, হ্যাঁ, আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও আমাদের এই মাদ্রাসাটা যাতে নাম বিস্তার করতে পারে, সেই জন্য আমি সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করতেছি। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আর সবাই সহযোগিতা করবেন। আমার মনে হয় সবাই যদি আমরা সাহায্যের হাত বাড়াই দেই, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটা আমরা সুন্দর সুশিষ্টভাবে পরিচালনা করতে পারবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ জালালউদ্দিন সাহেবকে। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে অল্প পরিসরে 2-1টি নসিহত পেশ করবে আমাদের অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ শফিকুর রহমান সাহেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের কোরআন প্রতিযোগিতার উপস্থিত সম্মানিত মেহমান, সম্মানিত অত্র মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ, সম্মানিত বিচারক ও সম্মানিত প্রতিযোগীবৃন্দ, সবার প্রতি রইল আমার সালাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি প্রায় 16 বৎসর। আমরা যখন শুরু করেছিলাম, আমরা হয়তো চিন্তাও করতে পারিনি যে আমরা ইনশাল্লাহ এতটুকু আল্লাহ আগায় নিয়ে যাবে। আল্লাহর সবই রহমত। আমরা এই প্রতিযোগিতা শুরু করেছি মাত্র 2 বৎসর, গত বৎসর আর এই বৎসর মাত্র 2 বৎসর হয়েছে। তো আমি মনে করি গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরের প্রতিযোগিতা খুব সুন্দর হয়েছে। এইভাবে যদি আমরা এই অনুষ্ঠানগুলি কন্টিনিউ করতে পারি, কারণ কন্টিনিউ করা প্রয়োজন এই জন্য, যেখানে প্রতিযোগিতা নাই সেখানে কিন্তু চেষ্টাটা কম হয়, আর যেখানে প্রতিযোগিতা আছে সেখানে সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে। এটারই
রেজাল্ট গত বছরের তুলনায় এই বছর আমার মনে হয় যারা গত বছর এই প্রতিযোগিতা কোরআন শুনেছেন, তাদের পড়া তেলাওয়াত শুনেছেন আর এইবার শুনেছেন, আমার মনে হয় অনেক ডিফারেন্স হয়েছে। সেটা প্রতিযোগিতার কারণে হয়তো। এখানে আমাদের শিক্ষকদেরও যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে, সেটাও আমাদের স্বীকার করতে হবে। কারণ একজন ভালো শিক্ষক, ভালো যে শিক্ষক ছাড়া ভালো ছাত্র তৈরি হয় না। তা আমরা আশা করি আমাদের শিক্ষক যারা আছেন তারা মোটামুটি যথেষ্ট কোয়ালিটি সম্পূর্ণ বা আন্তরিক, এই জন্যই আমাদের উন্নতি আমরা উপলব্ধি করতে পারতেছি। বিশেষ করে জালাল ভাইকে আমরা এই প্রতিযোগিতার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকভাবে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে, এলাকার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। কারণ ওনার উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে বা চলতেছে। তা আমরা ওনার সাথে যারা আসছেন, আইসা আমাদেরকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, তাদেরকে আমাদের মাদ্রাসার পক্ষ থেকে, এলাকার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। পাশাপাশি আল্লাহ যদি ওনাদেরকেও বাঁচায় রাখে, আমাদেরকেও মাদ্রাসাকে আল্লাহ টিকায় রাখে, ভবিষ্যতেও ওনারা এইভাবে এসে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন, সেই আশাবাদও আমি ব্যক্ত করছি। আর প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে বলবো, আমি প্রতিযোগিতায় সবাই কিন্তু ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হইতে পারে না, হয় না। তোমরা যারা অংশগ্রহণ করেছ প্রত্যেকেই তাদের সমপর্যায়ে, হয়তো একটু 19-20-এর জন্য কেউ ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে যায়, আবার দেখা যায় আরেকটু ভালোভাবে চেষ্টা করলে আগামী বছর তোমরা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, যদি চেষ্টা চালিয়ে যাও। সেই আশা মনোবাসনা থেকে কিন্তু এই প্রতিযোগিতা আমরা আয়োজন করি। এটার মূল উদ্দেশ্য হলো এটা। আর যারা প্রত্যেকেই যারা অংশগ্রহণ করেছ, কিছু না কিছু আমরা পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছি এই জন্য যে তোমরা যে চেষ্টা করেছ সেটার একটা রেজাল্ট আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি। এটা তোমাদের চেষ্টাটাই সবচেয়ে বড় জিনিস। এটাকে উৎসাহিত রাখার জন্য আমরা এই সান্ত্বনা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছি। তা আমরা আশা করি আরও সুন্দর, আরও সহি তেলাওয়াত তোমরা আমাদেরকে আগামী বছর ইনশাল্লাহ যদি বেঁচে থাকি, আল্লাহ বাঁচায় রাখে, শোনাবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। সর্বশেষ বক্তব্য নিয়ে আসছেন অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন। ওনাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে মাদ্রাসার বিষয়ে তালেব আলেমদের উদ্দেশ্যে দু একটি কথা বলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। উপস্থিত আকানগর দারুল উলুম ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক বাৎসরিক মাহফিল উপলক্ষে আয়োজিত কোরআন থেকে নেওয়া কেরাত প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী ঢাকা থেকে আগত অত্যন্ত সুনামধারী ব্যক্তিত্বগণ এবং আজকে যার উদ্যোগে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, এই অনুষ্ঠান পরিচালনা হচ্ছে, উনি আমাদের এই গ্রামের কৃতি সন্তান জনাব জালাল উদ্দিন ভাই। ওনাকে আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, উনি আমাদের গুণীজন এবং এই গ্রামে কয়েকজনের মধ্যে ওনাকে আমাদের যারা মুরব্বীরা আছেন ওনাকে ভালো জানেন। তো আজকে যেই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করছে আমাদের যে ছোট ছাত্ররা, এলাকা অনেক প্রোগ্রাম হয়, সব জায়গায় প্রোগ্রাম হয়, কিন্তু কোরআন থেকে নেওয়া কেরাত প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করার এই সময়টুকু আমি মনে করি যারা দিয়েছেন এবং যারা আজকে যে আয়োজন করেছেন, আল্লাহ কাকে কখন কোন উসিলা আল্লাহ কাকে মাফ করবেন, এটা আমাদের আলেম সমাজ আছেন, এখানে বিচারকবৃন্দ আছেন, আমার মাদ্রাসার মহতামিম আছেন এবং বিভিন্ন শিক্ষকবৃন্দ আছেন, ওনারা আমাদের কাছ থেকে আর একটু ভালো জানবেন। আমি মনে করি যে এই প্রতিযোগিতা এখানে লোক দেখানো নয়, মানুষ অনেক অনুষ্ঠান করলে লোক দেখানো লাগে, কিন্তু কোরআন কেরাত প্রতিযোগিতা এটা লোক দেখানো অনুষ্ঠান না। এটা যিনি আজকে আয়োজন করছে উনি আজকে প্রতি বছর নেয়, যেমন গত বছর থেকে শুরু করছে, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বলছে
এবছরও করছে। তা আমি মনে করি আমার যে জালাল ভাইয়ের মাধ্যমে আজকে যারা অতিথিবৃন্দ আসছেন ওনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঢাকা থেকে অনেক সময় নষ্ট করে ওনারা আসছেন, প্রতি বছরের ন্যায় ওনারা যেন আমাদের এই মাদ্রাসার এতিম এবং বিভিন্ন ছাত্রদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছেন। জালাল ভাই সিসি ক্যামেরার যে মনিটর সহ সৌরবিদ্যুৎ বিভিন্নভাবে ছাত্রদেরকে সহযোগিতা করে আসছেন। আমি চাই জালাল ভাইয়ের মাধ্যমে এই মাদ্রাসাটা ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে এবং কিভাবে আরও ভালো করতে হয় উনি আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন। আমরা চেষ্টা করব গ্রামের সকলকে নিয়ে যাতে আরও ভালো করা যায়। তা আমি সময় নষ্ট করব না, আমি এটুকু বলবো আমাদের আজকে যারা বিশেষ অতিথিবৃন্দ আছেন যে এই মাদ্রাসাটা অনেক কষ্টের বিনিময়ে হয়েছে। এখানে প্রায় 30 ফুট গভীর গর্ত ছিল, সেই গর্তে আজকে 2টা দোতলা বিল্ডিং হয়েছে। এখানে ছাত্ররা লেখাপড়া করার একটা পরিবেশ হয়েছে এবং সেখানে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয়। বিভিন্ন এতিম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে। আমি আপনাদের কাছে একটু আবেদন করব যেন আমাদের মাদ্রাসার প্রতি আপনারা একটু সুনজর থাকে। আর আমি বিশেষ করে আজানের সময় হয়ে গেছে, আমি অনেক কিছু বলার ছিল। আমাদের মাদ্রাসার বিভিন্ন বিচারকবৃন্দ, আবার ইমামনগর মসজিদে ইমাম সাহেব উনি আছেন, বা আজানের সময় হয়ে গেছে, আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না। তো আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা এই যে মুরব্বী ওনারা ঢাকা থেকে কত কষ্ট করে আসছে এটা আমরা বুঝি, যে একটা প্রোগ্রামে যেতে হলে আগের থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়, এরপরে যাতায়াতের ব্যবস্থা তেমন একটা অনেক সময় হয় না। আরেকটা আমার ভাই যে গিয়াসুদ্দিন ভাই, আমি ওনার নামটা প্রথমেই বললাম হলে জালাল ভাই এবং গিয়াসুদ্দিন ভাই, উনি একজন জেলার সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং আমাদের গ্রামে কয়েকজন কৃতি সন্তানের মধ্যে এই যে গিয়াসুদ্দিন ভাই যিনি বসে আছেন উনি একজন। আমাদের গ্রামে 10 জন যদি কৃতি সন্তান বলি, এই 10 জনের মধ্যে ওনারা 2 জন, জালাল ভাই এবং গিয়াসুদ্দিন ভাই। তো উনি আমাদেরকে অনেক সময় দেয়, যথেষ্ট সময় দেয় এবং উনি একজন শিক্ষাবিদ বলবো আমি ওনাকে। ওনার মেয়েরাও অনেক উচ্চশিক্ষিত এবং উনি মাদ্রাসা, মসজিদ, বিভিন্ন সামাজিক কাজে ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে অনেক সহযোগিতা করে। তো আমি আর বিস্তারিত বলবো না, আজানের সময় হয়ে গেছে। আমি অনেক সময় দেওয়ার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে শফিক চেয়ারম্যান সাহেবের মাধ্যমে আজকে আমাদের এই মাদ্রাসাটা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। উনি আমাদের উপদেষ্টা এবং সব কাজে উপদেষ্টা, সভাপতি যা আছে আমি মনে করি সব ওনারই প্রাপ্য। ওনার মাধ্যমে আমরা বিশেষ করে এই মাদ্রাসাটা পরিচালনা করি। যা কিছু হয় ওনার নজরের বাইরে হইতে দেওয়া হয় না। আমরা চেষ্টা করি ওনাকে সবসময় রাখার জন্য এবং উনি যথেষ্ট সময় দেয়। তো আমি সকলকে আজকে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার বিশেষ করে ছাত্ররা, তোমরা এগুলি শিখবা কিভাবে ভবিষ্যতে আরও বড় হওয়া যায়, প্রতিযোগিতা আরও ভালো করতে হবে। হ্যাঁ, আমি মনে করি যে এই প্রতিযোগিতা আরও ভালো করতে হবে। হ্যাঁ, তো সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনাদের প্রচেষ্টায় উপস্থিতিতে আজকের মহতি অনুষ্ঠান আমরা দোয়ার মাধ্যমে শেষ করতে যাচ্ছি। আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ দোয়া পরিবেশন করবেন আমাদের অতিথি মৌলানা মোহাম্মদ আবু সাইদ সাহেব, মোহাম্মদ আবুল খাইর সাহেব। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك لا يقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.